नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद। राज्यसभा सांसद भावे आज शपथ नेले ओडिशार 3 नवनिर्वाचित सदस्य। राष्ट्र प्रथमे नीति अनुसरण करी दलर कर्मकर्ता माने देश सेवारे निजको नियोजित करिछंती। 47तम बीजेपी प्रतिष्ठा दिवस रे कहिले प्रधानमंत्री। ओडिया पक्षर षष्ठ दिवस रे आज राज्यर विभिन्न स्थान में पालन करा जाउछि स्वच्छता अभियान। सुस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने और अधिक क्रीड़ाविद को सुजोग देवा लक्ष्य नहीं आज पालन करा जाउछि आंतर्जातिक क्रीड़ा दिवस। एवं भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम रे आरंभ होइछि 69तम जातीय विद्यालय समूह रग्बी चैंपियनशिप। ओडिशारू नवनिर्वाचित 3 राज्यसभा सदस्य आज शपथ ग्रहण करिछंती। राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन सदस्य मानंकु पद और गोपनीयतार शपथपाठ कराइछंती। ओडिशारू राज्यसभा को निर्वाचित होइथिबा मनमोहन सामल, संतृप्त मिश्र और दिलीप राय ओडियारे शपथ ग्रहण करिछंती। बीजेपीर 47तम प्रतिष्ठा दिवस अवसर में वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्यान्य वरिष्ठ बीजेपी नेतृवृंद दलीय कर्मी मानंकु शुभेच्छा जणाइछंती। श्री मोदी कहिछंती राष्ट्र प्रथमे नीति को अनुसरण करी दल देश सेवारे निजको ब्रती करिछि। प्रधानमंत्री कहिछंती बीजेपी कर्मी माने निस्वार्थपर सेवा, उत्सर्गीकृत मनोभाव और दृढ़ प्रतिबद्धता सह काम करुछंती। हम एक और अपने मूल्यों पर अड़िग रहे, वही जन कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमारे पास संसाधन सीमित थे, लेकिन हमारी पार्टी लोगों की सेवा के लिए समर्पित रही। चाहे आपदा हो या समाज में कोई सकारात्मक बदलाव हो, हर जगह हमारे कार्यकर्ता सेवा भाव से जनता के बीच उपस्थित रहे। इसी सेवा भाव के कारण लोगों का बीजेपी पर विश्वास बढ़ता चला गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रतिष्ठा दिवस में समस्त कर्मकर्ता को शुभेच्छा जणाई कहिछंती दलर विकास यात्रा संस्कार और सेवार एक निरंतर प्रवाह। अंत्योदयरू राष्ट्रोदय पर्यंत समाजर शेष धाड़ी थिबा व्यक्तिंक पाखरे विकासर सुफल पहुंचाइबा पई दल उद्यम करिछि। अन्य राज्य में पंजीकृत होइथिबा 10 वर्षरू अधिक पुराना वाणिज्यिक गाड़ीगुड़िक ओडिशा मध्यकू प्रवेश और परिचालना उपरे कटकणा जारी करा जाइछि। वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेनाଙ୍କ निर्देश अनुଯାयी यात्रीमानଙ୍କ निरापत्ता दृष्टिରୁ निर्धारित समयसीमा अतिक्रम करिथिबा बाहर राज्यर कौनसी वाणिज्यिक गाड़ी को ओडिशारे चलाचल पई अनुमति दियाजिब नाही। राज्य परिवहन प्राधिकरणर 301तम बैठक में गृहीत निष्पत्तिगुड़िक कार्यकारी करने लगी राज्यर समस्त आंचलिक परिवहन अधिकारी मानंकु निर्देश दिया जाइछि। पुराना गाड़ी को चलाइबा पई अनुमति न दियागले राज्यर प्रदूषण ह्रास पाइब बोली विभाग पक्षरु कहाଯାଇଛି। राज्यर 23टी जिल्ला रे स्वतंत्र उन्नयन परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्षों नाम घोषणा करा जाइछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ए संपर्क में प्रतिक्रिया रखी कहिछंती स्वतंत्र उन्नयन परिषद एक पद नुहे, यह एक गुरुत्वपूर्ण दायित्व। आसंता 14 तारिख पूर्वरु एही घोषणा करा जाइछि। प्रत्येक लोकंकु नै राज्य को विकसित करिबा सरकारक मुख्य लक्ष्य बोली श्रीमती परिडा कहिछंती। भुवनेश्वर स्थित विजु पट्टनायक राज्य पुलिस एकाडेमी परिसर में नवम बैच अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षकों दीक्षांत समारोह अनुष्ठित हो जाइछि। कार्यक्रम में पुलिस महानिर्देशक YB खुरानिया मुख्य अतिथि भाव जोग देइथिले। उन्नत ज्ञानकौशल, साइबर अपराध रोकवा आदि प्रशिक्षण शेष करी 5 जन अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक कार्यक्षेत्र में जोगदेवे। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 15 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷର ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳନୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी स्वच्छता अभियान अवसर में कहिछंती आसंतु आजिर दिन में समस्ते मिलित भाव में एक सुंदर सुस्थ और निर्मल ओडिशा गठनर संकल्प को मजबूत करी जनभागीदारी माध्यम स्वच्छता को एक गण आंदोलन में परिणत करवा। नयागढ़ सहरर विभिन्न मंदिर और पुष्करिणी परिसर को स्वच्छ करा जाइछि। जिल्लार अधिष्ठात्री देवी माँ दक्षिणकाली मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सागर पोखरी और राम मंदिर परिसर में व्यापक सफाई कार्यक्रम करा जाइथिबा जणापड़िछि। स्वच्छता कार्यक्रम में पौर परिषद निर्वाही अधिकारी समेत बहु संख्यार कर्मचारी माने अंशग्रहण करथिले।
ଭଦ୍ରକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଏବଂ ସଖୀ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୌର ପରିଷଦ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଭିଯାନରେ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ବାବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମେତ ମହାନଦୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗ ଘାଟ ସଫେଇ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟ ଓ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଐତିହାସିକ ହରିହର ପୀଠ, ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ମାତଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ରାମେଶ୍ୱର ପୀଠ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୌର ପରିଷଦର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସାଇ ମନ୍ଦିର, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ସଫେଇ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଓ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସୃଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଲ୍ପିଜି, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 70% ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ 20% ଏଲ୍ପିଜି ଆଗୁଆ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରମିକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇପାରିବେ। କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। जो ऑथराइज्ड वे कनेक्शन नहीं चलती तांकु दिया जिवो 25 डेज रो बुकिंग रो टाइम पीरियड रखा जाइछि एवं लोगों को अनुरोध करा जाइछि कि डिजिटल माध्यम रे आपण माने बुकिंग करो। वर्तमान सिस्टम इजी हे जाइछि एवं सेथरे लोक बुक करि पारि। पेट्रोल एंड डीजल विषय रे मु कहली ता सहित आमे एसेंशियल कमोडिटीज डाली हैला, तेल हैला या ऊपर भी नजर रखा जाइछि। तेणु वर्तमान एलपीजी रो कोनसी अभाव नाही। ବୈଶାଖ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଆଜି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପୈତାଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ଗୁପ୍ତନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦଇତାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଚାଲିଥିବା ସାହିଯାତ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାମ ନବମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସାହିଯାତରେ ଗତକାଲି ରାବଣ ବଧ ନୀତି ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭକୁ ବିଜେ କରିବା ସହିତ ମଠ ପରିସରରେ ରାବଣ ବଧ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହି ପକ୍ଷରୁ ରାମାଭିଷେକ ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କମିଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି କ୍ରୀଡ଼ା, ସେତୁ ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। 1896 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଗ୍ରୀକ୍ର ଏଥେନ୍ସଠାରେ ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବା ଲାଗି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିକାଶ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 2013 ମସିହାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଏକ ଉପକରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନେଇ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କମିଟି ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖେଳ ଓ ଶାରୀରିକ କସରତ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 69ତମ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହ 17 ବର୍ଷ ଏବଂ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଉଭୟ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ରଗ୍ବି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2025-26 ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ତିରୁମାଲା ନାୟକ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 9 ଓ 10 ତାରିଖରେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଉଭୟ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 15ଟି ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ଆଜି ଶପଥ ନେଲେ ଓଡ଼ିଶାର 3 ନବନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମେ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। 47ତମ ବିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷର ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଓ ଅଧିକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 69ତମ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହ ରଗ୍ବି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟ୍ରେ।